చదవండి. ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं पुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरि ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवच्छसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वौ ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोतु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य येदीहि वेदीहि आविरावीर्य वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्रैः स्थिरैरङ्गैस्तुस्तु त्वां सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनकृत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मधास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सदृशिगण प्रावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजुम्बयत्यपि महायोगी वय प्रेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमः नित्यं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य निलोनलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्यावादिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्रुते विमृशताम्
यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఈ పురుషుడికి అంటే జీవుడికి అవిద్య వల్ల అంటే అజ్ఞానము వల్ల భోక్తృత్వాన్ని నేనే అనుభవిస్తున్నాను అనేటటువంటి స్థితి కలుగుతుందో అలాంటి సందర్భంలో దాని వలన ఈ సంసారం ఏర్పడుతుంది, ఈ సంసారానికి కారణం అవుతుంది. అంటే సుఖ దుఃఖ భోక్తృత్వము చేత ఈ సంసార కారణం అవుతుంది అని. అంటే ఈ సంసారం ఎట్లాంటిది అంటే సుఖ దుఃఖ భోగముని సంసారం. అంటే పురుషుడికి సుఖ దుఃఖాల యొక్క భోక్తృత్వం, దీన్ని సంసారము అంటారు అని. యత్ పురుషస్య సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వం సంసారిత్వం ఇది ఉక్తం తస్య కిం నిమిత్తమితి ఉచ్యతే. దానికి కారణం ఏమిటి? ఏదో కారణం ఉండాలిగా మరి. ఊరికే సంసారం సంసారం అంటే సరిపోతుందా? కారణం ఏదో చెప్పాలిగా మరి. అంటే పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదా సత్యో నిజన్మసు. చెప్పండి సార్. లాస్ట్ శ్లోకంలో ఆ, కార్యకారణ శబ్దం చేత 24ని తీసుకుంటారా 23నే తీసుకుంటారా? అక్కడ అలా రాస్తుంది, అక్కడ డౌట్ వచ్చాడు. మళ్ళీ అడగండి. కార్యకారణ శబ్దం చేత ఉమ్, మహాదాదులైన 23నే గ్రహిస్తారు అని రాశారు. 23 24 అంటే ఒకసారి లెక్క పెట్టుకుంటారా? ఆ, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఇప్పుడు మీ సంశయం 23 24 దీంతోటే కదండి? అవునండి. రైట్. ఇప్పుడు ఎక్కడుంది 23, ఎక్కడుంది 24 ఎక్కడుంది? బాలనందిని వ్యాఖ్య ఉంది చూడండి తెలుగులో, రైట్. ఎన్నో పేజీ? 754 పేజీలో. ఓకే, రైట్, చెప్పండి. అందులో అందుచేత ఇవి వికృతులు, వీటి నుండి మరేవి పుట్టటం లేదు కానీ ఇవి ప్రకృతులు కావు. దాని తర్వాత లాస్ట్ లైన్, కార్యకారణ శబ్దం చేత మహదాదులైన 23ని గ్రహించవచ్చు అని భావం. ఉమ్, 23, 24 ప్రకృతి కౌంట్ చేయకూడదా అని. అలా కాదు, అలా కాదు, అలా కాదు. ప్రకృతి అనగా కారణము, వికృతి అనగా కార్యము.
ఏమండి ఇక్కడ సాంఖ్యులు 24 తత్వాలను అంగీకరిస్తారు. పైన చూద్దాం. మూల ప్రకృతి అవ్యక్తి మహదాద్య ప్రకృతి వికృతయ సప్త షోడశ వికారో ప్రకృతిర్న వికృతి పురుష అని సాంఖ్యకారికి ఉంది. అవును ప్రకృతి కారణం సప్తరజస్తమో గుణాత్మకమైన ఈ మూల ప్రకృతి అనేది ఉంది. దీని నుండి క్రమముగా ఒకదాని నుంచి ఒకటి అనే క్రమంలో ఇతర తత్వాలు పుడుతున్నాయి. మూల ప్రకృతి మాత్రం దేని నుండి పుట్టడం లేదు. అందుచేత ఇది కేవల ప్రకృతి. ఇవేగా నిన్న అవును చెప్పుకున్నాం. మహత్తు అవునండి నుండి అహంకారం వగైరా 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 ప్రకృతులు పుట్టాయి. అందుచేత వాటి దృష్ట్యా ఇవి ప్రకృతులు. మూల ప్రకృతి మొదలైన వాటి కారణాలు కాబట్టి అవి వికృతులు. ఈ విధంగా ఏడింటికి ప్రకృతి వికృతులు అని పేరు. ఏడింటికి ప్రకృతి వికృతులు అని పేరు. 5 + 2 ఓకే. 11 ఇంద్రియాలు, పంచమహాభూతాలు ఇవే విషయాలు. ఈ 16 అహంకార సూక్ష్మాలు పడుతున్నాయి. అందుచేత ఇవి వికృతులు. వీటి నుండి మరే కనుక ఇవి ప్రకృతులు కావు. కార్యకారణ శబ్దము చేత మహదాదులైన 23ంటిని గ్రహించవచ్చు అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ 24 తీసుకోవలెను. ఎందుకంటే అది కారణమేగా, మూల ప్రకృతి కారణమేగా. కారణమే కదా అదొక్కటే డౌట్ అంతే. మూల ప్రకృతి కారణమే కదా. కారణం అండి అవును అయితే ఇక్కడ 23 యొక్క దీనికి కారణం కూడా చెప్పుకోవాలిగా మనం. సార్ 23 అని చెప్పడానికి కూడా కారణం చెప్పుకోవాలిగా. అవును అంటే ఈ మూల ప్రకృతి ఏదైతే ఈ సాంఖ్యంలో ఉన్నటువంటి దానిలో మోక్షము అంటే కైవల్యము దేనితో వస్తుంది అనడానికి వాళ్ళ డెఫినేషన్ ఏంటంటే అండి, వ్యక్తావ్యక్తజ్ఞ జ్ఞానము అంటాడు. ఉమ్, వ్యక్తములైనవి ఏవి, అవ్యక్తమైనది ఏది, జ్ఞా ఎవడు, ఈ 3 తత్వాలు అవగాహన అంటే దాని యొక్క తెలిస్తే వాడికి కైవల్యము సిద్ధిస్తుంది అని. అది వాళ్ళ సిద్ధాంతం. కనుక ఇక్కడ వ్యక్తములైనవి 23, మూల ప్రకృతి అవ్యక్తము అంటారు. ఆ, జ్ఞా అంటే పురుషుడు. ఉమ్, కనుక ఇక్కడ ఈయన 23 కూడా తీసుకోవచ్చు అనడం అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తములైన వాటిని వరకు లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అనే తాత్పర్యంతో చెప్పినట్టు మనం లెక్క తీసుకుందాం. సార్ థ్యాంక్ యూ. రైట్. పురుష పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. పురుష భోక్త ప్రకృతిస్థ ప్రకృతౌ అవిద్యాలక్షణాయాం కార్యకారణ రూపేణ పరిణతాయాం స్థితః ప్రకృతిస్థ ప్రకృతిం ఆత్మత్వేన గతః ఇత్యేతత్. ఇత్యేతత్ హి యస్మాత్ తస్మాత్ భుంక్తే ఉపలభతే ఇత్యర్థః. ప్రకృతిజాన్ ప్రకృతః జాతాన్ సుఖ దుఃఖ మోహ సుఖ దుఃఖ మోహకారాభివ్యక్తాన్ గుణాన్ సుఖీ దుఃఖీ మూఢః పండితః అహం ఇత్యేవం. సత్యామపి అవిద్యాయాం సుఖ దుఃఖ మోహేషు గుణేషు భుజ్యమానేషు యః సంగః ఆత్మభావః సంసారస్య సహ ప్రధానం కారణం జన్మనః. స యథా కామో భవతి తత్ క్రతుర్భవతి ఇది బృహదారణ్యక వాక్యే ఇత్యాది శ్రుతేః. తదేతత్ ఆహ కారణం హేతుః గుణసంగః గుణేషు సంగః. అస్య పురుషస్య భోక్తుః సదసద్యోనిజన్మసు సత్యః చ అసత్యః చ యోనయః సదసద్యోనయః. తాసు సదసద్యోనిషు జన్మాని సదసద్యోని జన్మాని తేషు సదసద్యోని జన్మసు విషయభూతేషు కారణం గుణసంగః అథవా సదసద్యోని జన్మసు అస్య సంసారస్య కారణం గుణసంగః ఇది సంసార పదం అధ్యాహార్యం. సద్యోనయః దేవాదియోనయః అసద్యోనయః పశ్వాదియోనయః సామర్థ్యాత్ సదసద్యోనయః మనుష్యయోనయః అపి అవిరుద్ధాః ద్రష్టవ్యాః. ఏతదుక్తం భవతి ప్రకృతిస్థస్వాఖ్య అవిద్యా గుణేషు చ సంగః కామః సంసారస్య కారణం ఇతి. తచ్చ పరివర్జనాయ ఉచ్యతే.
అస్య చ నివృత్తి కారణం జ్ఞాన వైరాగ్యే న సన్యాసే గీతాశాస్త్రే ప్రసిద్ధం తచ్చ జ్ఞానం పురస్తాత్ ఉపన్యస్తం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విషయం యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే ఇతి ఉక్తం చ అన్యాపోహేన అతద్ధర్ అతద్ధర్మాధ్యారోపణే అతద్ధర్మార్ అధ్యారోపేణ పురుషः ప్రకృతిస్థः హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగః అసత్ అస్య సదసద్యోని జన్మసు ఏ కారణము చేత పురుషుడు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు భోక్త అయిన ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ప్రకృతిస్థ అంటే కార్యకారణ రూపముగా పరిణమించిన అవిద్యారూపమైనటువంటి ప్రకృతి యందు స్థః ఉన్నవాడవుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? ప్రకృతికి నా ప్రకృతి నా వికృతి ఎవరు? పురుషుడు తత్వతః. కానీ ఆ పురుషుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? అజ్ఞానం వలన నేను ఈ ప్రకృతిని అనుకుంటున్నాడు. అంటే ప్రకృతి తన స్వరూపముగా భావించుకుంటున్నాడు. అందుకని ఏమవుతోంది? ప్రకృతిజాన్ ఈ ప్రకృతి వల్ల జన్మించే ప్రకృతి వల్ల ఏం జన్మిస్తాయండి? ప్రకృతి అంటే ఏంటండి? అంటే మూడే, సత్వ రజ తమో గుణాలు. వీటి వల్ల జన్మించేవి గుణాలు ఏమిటండి? అంటే సుఖము దుఃఖము మోహము. వీటి వల్ల కారణంగా వ్యక్తమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా భుంక్తే అనుభవిస్తున్నాడు. అంటే నేను సుఖపడ్డాను, నేను దుఃఖిని, నేను మూఢుణ్ణి, నేను పండితుణ్ణి, ఇలాంటి భావాలు కలడం అనమాట. అస్య పురుష అస్య ఈ పురుషుడికి సత్ అసత్ యోని జన్మసు దేవ జన్మలు గాని మనుష్య జన్మలు గాని తిర్యక్ జన్మలు గాని దేని వల్ల వస్తున్నాయి అంటే ఇగో ఈ గుణాల వల్ల, గుణముల యందు సంగము వలనయ్యా. అంటే ఒక పురుషుడికి ఒక దేహము రావటానికి కారణం ఏమిటంటే తాను ఈ ప్రకృతితో తాదాత్మ్యాన్ని చెంది అదే నేను అనుకుని పురుషుడికి సుఖ దుఃఖాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే భోక్తృ రూపమైన సంసారం. అది ఎట్లా అంటే ఈ పురుషుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? భోక్త, నేను భోక్తని, నేను భోజనం చేస్తాను, నేను అనుభవిస్తున్నాను అని అవిద్యారూపమైన ఏమిటది? కార్యకారణ రూపమైన ప్రకృతి అంటే మూల ప్రకృతి నుంచి పంచమహాభూతాల వరకు ఈ ప్రకృతిని పురుషుడుగా పొందినవాడే. అంటే తానై అని భావించి ప్రకృతి వల్ల జనించిన సుఖ దుఃఖ మోహాలని గుణాలని ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడు? నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని, నేను మూఢుణ్ణి, నేను పండితుణ్ణి అనే భావాలు తనకి తాను సాక్షాత్కరింపచేసుకుంటాడు. ఎందుకుట? అవిద్య వల్ల. అంచేత ఈ అందుచేత ఈ ఆత్మభావం వదిలేసి నేను అసంగుణ్ణి అని అనుకోకుండా నేను సంఘాన్ని పొంది ఈ సంసారంలో ఈ గుణాలతో ఈ ప్రకృతితో నేను సంగమును పొంది ఉండుటవే ఈ సంసారానికి ప్రధానమైన కారణం. ఇదే జన్మలకి ప్రధానమైన కారణం. అందుకనే స యథా కామో భవతి తత్ క్రతుర్భవతి అని చెప్పి శృతి బోధిస్తోందయ్యా అని మనకి వివరించి, రెండు కారణం అంటే ఏమిటి అంటే కారణము తదేతదాహ కారణం హేతుర్గుణ సంగో గుణేషు అని చెప్పాడుగా. అంటే కారణము అంటే ఏమిటంటే ఈ ఇవాళ ఏంటో చాలా
ఈ జన్మలకి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే తాను ఈ గుణముల యందు సంగమును పొంది ఉండటయే. అంటే సంగతి అంటే గనక ప్రకృతి యొక్క జడమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క గుణముల యొక్క ప్రకంపనల వల్ల కలిగేటటువంటి సుఖ దుఃఖ మోహాలన్నీ నాకే కలుగుతున్నాయి అని అనుకునే భ్రమ, ఇది కారణము రకరకాల యోనుల యందు పుట్టుటకు. మనుషులుగా గాని దేవతలుగా గాని తిర్యక్ యోని అందులు గాని వీటి యందు పుట్టడానికి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ పురుషుడికి గడు సంజ్ఞం ఉంది కాబట్టి ఇలా వీటి ఇలాంటి జన్మలు ఎదుగుతున్నాడు కాబట్టి సంసారానికి కారణము అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక ఈ డిఫరెన్స్లు ఎందుకు వస్తాయంటే నువ్వు అనుభవించే స్థితిని బట్టి వస్తాయి. కనుక ఈ విషయంలో ప్రకృతి స్తత్వము అంటే ప్రకృతి యందు తనను తాను తాదాత్మ్యము చెందుట అనేటటువంటి అవిద్య గుణముల యొక్క ఈ అవిద్య గుణముల యందు మనకేం కలుగుతుంది? ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి అని ఎప్పుడైతే అన్నామో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామము అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. కనుక మన కోరిక మన కామమే మన సంసారానికి కారణం. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ కారణాన్ని విడిచిపెట్టాలి అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పిన విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి. అంటే సంసారము యొక్క నివృత్తి కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలయ్యా? కారణంతో సన్యాసాన్ని పొందాలి. ఇది ఎట్లా వస్తుందండి? జ్ఞాన వైరాగ్యాల వల్ల. ఇగో ఆ జ్ఞాన వైరాగ్యాలే మనకి ఈ శాస్త్రంలో చెబుతున్నాడు. అంచేత మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న ఇదేమిటి? క్షేత్రజ్ఞ యోగం. కనుక ఈ క్షేత్రజ్ఞ విషయముగా అజ్ఞానము ఇంతవరకు మనకు పూర్వమంది ఏదైతే చెప్పబడి ఉంటుందో, అంటే అజ్ఞానము అని ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నాం. ఏది అజ్ఞానము అన్నది, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, దీని విషయంలో ఏది అజ్ఞానము అని ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాము అనేక శ్లోకాల్లో. ఆ అజ్ఞానమే అది యత్ జ్ఞాత్వా, అది తెలుసుకుని అక్కడి నుంచి ఇగో ఇప్పటి వరకు అన్నిటినీ నిషేధించి సర్వతః పాణిపాదం అని చెప్పబడేటటువంటి ఇతఃపరం చెప్పబడే ఇత్యాదికమైనటువంటి ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొనుట ప్రధానము. అజ్ఞానము ఎలా తొలగుతుందయ్యా అంటే అసలు కారణం ఏమిటి అజ్ఞానానికి అని వెతికి పట్టుకోమన్నాడు. వెతికి పట్టుకుంటే ఏం తెలిసింది? పురుషుడు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రముతో వాటి యొక్క గుణములతో వాటి ఫలితములతో నేనే భోక్తని అని సంగమును ఏర్పరచుకున్న తర్వాత కారణము మూల ప్రకృతి ఆది ఇత్యాది కారణములైతే వాటిని నేను అనుభవిస్తున్నాను అనే తాదాత్మ్యం వల్ల అజ్ఞానం వల్ల తాను సంసార బంధంలో ఇరుక్కుంటున్నాడు. తాను సుఖిని దుఃఖిని జడుణ్ణి మూఢుణ్ణి జ్ఞానిని పండితుణ్ణి అనుకునే భావాలను ఇరుక్కుని ఇందులో ఉంటున్నాడు. కనుక ఇందులోంచి ఎట్లా బయటపడటం ఇక తర్వాత చెబుతాడు. ఇక వరుసగా ఇక ఇక్కడ పురుషుడు నుంచి ప్రకృతి, జ్ఞానం నుంచి ప్రకృతి విడివడంగానే అది అవిద్య అజ్ఞానం అనే అనుకోవాలా? మళ్ళీ చెప్పండి. పురుషుడు తర్వాత ఇప్పుడు అది ఒకే పదార్థం ఉన్నప్పుడు అంటే పురుషుడితో పాటే ప్రకృతి కూడా కలిసి ఉండడాన్ని మనం ఏకం నిత్యం అని చెప్తాం కదా. ఎప్పుడైతే ప్రకృతి సెపరేట్ పురుషుడి ఆ సంకల్పంతో బయటకు వచ్చినప్పుడు అది అజ్ఞానము అవిద్య అని చెప్పాలా? అంతే. మీరు సమష్టి అజ్ఞానానికే మాయా అని పేరు. అవి రెండు అనాది. మాయతో కూడినంత వరకు ఈ సంసారము, ఈశ్వరుడు, తర్వాత సృష్టి, హిరణ్య గర్భుడు ఇత్యాది అన్ని పేర్లు పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్త్యాది అవస్థలు, స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహాలు ఇవన్నీ కూడాను ఆ మాయతో కూడి ఉండటం వల్ల, అంటే సోపాధిక బ్రహ్మము వలన. అప్పుడు మళ్ళీ మనం
పురుషుడు దాంట్లోకి మరి కలవడానికే ఈ సాధన అంతా అదే కదా. అప్పుడు ఈ మనకు మనం ఎవడు ప్రకృతిని ఇంతకీ మనం ఎవడు చెప్పండి ముందు. అంటే ఈ జీవాత్మలు ఉమ్. అప్పుడు మనం దానికోసం ఈ అమ్మవారిని ప్రే చేయడం అంతా అంటే ప్రకృతిని సహాయం కోరడమేనా? మీరు మళ్ళీ అక్కడికే వస్తున్నారు. అమ్మవారిని ప్రే చేయటము అనగానే మీరు ఎక్కడున్నారు? కర్మయోగంలో ఉన్నారు. అంటే మరి ఇంకా సాధన ఆగండి అంతా ఆగండి. కర్మయోగం కిందే వస్తుంది కదా. అదే కాదు, ఆ కర్మయోగం దేనికి ఉపయుక్తం అవుతుంది ఇప్పటిదాకా చెప్పాడు కృష్ణారావు గారు. అది జ్ఞానానికి అనుకోండి. అది కేవలము మోక్ష మార్గమునకు హేతువు. ఉమ్, మోక్ష హేతువే గాని సాక్షాత్ మోక్షాన్ని కర్మ ఇవ్వదు, ఉపాసన ఇవ్వదు. దానివల్ల చిత్త నైర్మల్యం ఏర్పడి అంతఃకరణ శుద్ధి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పుకుంది. అంటే ఇక్కడ మోక్షం అన్నది ప్రకృతిని పురుషుడి దగ్గర అంటే అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానం దగ్గర తీసుకెళ్ళడమే కదా. ఇది వేరు అది వేరని జ్ఞానం కలగడం. అదే అంటే ఈ వినండి అజ్ఞానం వినండి. జ్ఞానం ఇక్కడ అన్నది కాదు పంచమహాభూతాలతో చేసినటువంటి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలతో ఏవైతే మనం పంచతన్మాత్రలు వీటితోటి మనసు నిర్ణయం చేసి ఏమని ఇది కావాలా వద్దా అని, మళ్ళీ బుద్ధి ఏమన్నా ఇది కావాల్సిందేనో కావద్దనో నిర్ణయం చేసి అహంకారమేనో నేనే చేస్తున్నానని అహంభావాన్ని ప్రదర్శించి ఇవన్నీ చేసి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే పొట్లం గట్టి తీసుకెళ్ళి ఈ బుద్ధి దాకా వచ్చాక బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే ఆ పురుషుడికి సమర్పిస్తుంది అనుభవించటానికి. ఇది భోక్తృత్వము. కానీ వాడేం చేయట్లే. ఈ ఈ ఈ క్రియ అంతా కూడా జరిగేది అంటే సాంఖ్య సిద్ధాంతం ప్రకారము దీన్ని మాక్సిమం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అద్వైతం. ఆ పురుష బహుళత్వం దగ్గరే గొడవ. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఇందాక చెప్పిన 23 తత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రకృతికి సెపరేట్ అని అన్నారు కదా. ఈ 23 పురుషుడి దగ్గర నుంచి ప్రకృతి దగ్గర నుంచి ఇంకా విడబడితో ఈ 23 తత్వాలకు వచ్చేస్తుంటే కమింగ్ డౌన్ కదా. మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ప్రకృతి దగ్గర కలపాలి ఇవన్నీ కదా. ప్రకృతిలో కలపటమే ఉండవు, ఇంకా సెపరేట్ అని చెప్తున్నారు కదా. అది బుద్ధి తీసుకెళ్లి ప్రకృతి దగ్గర పెడుతుంది, ప్రకృతి ఏమన్నా పురుషుడికి సమర్పించుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే సాధన పార్ట్ అంతే కదా. ఇక్కడ ఏదో రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి తీసుకెళ్ళి ఇస్తే ఇది నాదే అని వాడు చేయబెట్టి తీసుకున్నాడా భోక్తృత్వం. నువ్వు వేరు నేను వేరు నాకు దీంతో సంబంధం లేని వదిలేశాడా కైవల్యం. సంబంధం లేదని వదిలేస్తే ఎట్లా మరి? కష్టం కదా. వదిలేస్తే సంసారమే కదా, పట్టుకుంటే సంసారమే కదా. ఇందాక నుంచి వాడు బొత్తుకునేది అదే కదా. ప్రకృతితో సంఘం ఏర్పడుటే సంసారము, సంఘము సంసారం అంటున్నాడు. మేము వదలను, నేను పట్టుకుంటాను కానీ నాకు సంసారం వద్దంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? నేను బెదవాడ బస్ ఎక్కితే కానీ ఢిల్లీ చేర్చబడినట్టు ఉంటుంది. అంటే నాకు సరిగా అవగాహన అవగలేదు మీరు చెప్పింది. మళ్ళీ అడగండి అయితే అవగాహన ఎవరికి చెప్పుకుందాం, ఏముంది? సాధన అంతా కూడా అండి మనకి జ్ఞాన పదార్థం మనకు తెలియట్లేదు, ఎక్కడో ఏదో తేడా ఉందని మనకి తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు మనం చదువుకోవడం అయితేనేమి లేకపోతే ఏదైనా ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతంలో ఇది కాదు పరమాత్మని తెలుసుకునే ఈ సంసారంలో ఉంటే కుదరదు, దీనికి వేరే ఒక సాధన ఉంది, లేకపోతే మనం శుద్ధత్వం కింద తీసుకొచ్చి గాని మనం పరమాత్మని చేరలేమన్నది మనకి ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతంలో ఆ చిన్న మాట ఒక్కటి అర్థమైంది. ఆగండి. ఇక్కడ మీరు చెబుతున్నది మీ మాటలే చెప్పుకుంటే మనము పరమాత్మని చేరాలంటే అన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మనము పరమాత్మ ఈ మిగతా అన్ని వదిలేండి, మీరు అన్నవన్నీ. మనము పరమాత్మని చేరాలంటే మనము వేరు పరమాత్మ వేరు. అవును, మరి ఇప్పుడు అది అజ్ఞానం అంటే ఆగండి అమ్మా. కనుక మనము వేరు పరమాత్మ వేరు అనే తాత్పర్యం దాకా వచ్చారు కదా. వచ్చారు అంటే ఎవరు? మనము ఎవడు? త్వము. పరమాత్మ ఎవడు? తత్తు. ఇది చేరటము అంటే పరమాత్మ వేరు జీవుడు అంటే క్షేత్రుడు మీరు వేరు పరమాత్మ వేరు అనే వరకు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మోక్షం అనే కాన్సెప్టే రాదు. ఎట్లా కుదురుతుంది అసలు? అది వాచకముగా అంటే బై వర్డ్స్ తీసుకున్నట్లయితే అవి రెండు భిన్న పదార్థాలు ఒకటైనా ఎట్లా అంటారు? అది మనకి భిన్న పదార్థాలని అనుభవంలోకి ఏకమని తెలియట్లేదు కదా. తెలియనంత సేపు
తెలియట్లేనంత వరకు మన సాధన ఇంకా సరిపోలేదు అని తాత్పర్యం. అదే అది ఇప్పుడు అంతకాలం మనం ఒకటే నేను ఒకటే అని చెప్పలే, అనుభవంలోకి రాకుండా మనం అందుకే ఏం అన్న మాట్లాడినా అది దానికి అందుకే చెప్తున్నా ఆయన ఇప్పుడు 15-20 సార్లు చెప్పుంటాడు ఆయన కృష్ణారావు గారు. వాచ్యార్థం తెలియటం కాదురా నాయన, అనుభవంలోకి రావడం. అనుభవం ఉండాలి. అనుభవం రానంతసేపు అజ్ఞానం కింద లెక్క కదా. అనుమానం ఉంది అందులో ఇంకా. అప్పుడు మరి మన అనుభవంలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి అన్నదే ప్రశ్న. ఏం చెయ్యాలి అంటే ముందు అన్నిటికన్నా ముందు చిత్త నైర్మల్యం ఏర్పడాలి. చిత్త నైర్మల్యం ఏర్పడాలంటే ఇంద్రియ సంచారాన్ని బహిర్గతంగా కాకుండా అంతర్గతం చెయ్యాలి. ఎందుకు? చిత్త నైర్మల్యము అంటే చిత్తము శుద్ధమవుట. చిత్తం ఏం చేస్తుంది? కనపడ్డ ప్రతిదాన్ని ఫోటోని తీసి చిత్తంలో పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. దీన్నే చిత్త వృత్తి అన్నారు. మనకు అనుభవంలోకి రావాలంటే సాధన ఏం చేయాలి? మధ్య మధ్యలో ఇగో ఈ డిస్టర్బెన్స్లు ఉంటూ ఉంటాయి, ఏమిటి తప్పవు. సరే, అయితే విషయం ఏంటంటే అది వేరు ఇది వేరు, నేను వేరు పరమాత్మ వేరు అని అనుకున్నప్పుడు ఇవి రెండు భిన్నమైనప్పుడు వాచ్యార్థంగా భిన్నమే. అవి ఒకటి ఎట్లా అవుతాయి? కావుగాక కావు అన్నప్పుడు మనం చిత్త నైర్మల్యం దగ్గరకు వచ్చాం. ఈ చిత్తం ఏం చేస్తుంది? కనపడ్డ ప్రతిదీ ఒక ఇంప్రెషన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది చిత్తం మీద. ఇవే మనకి చిత్త వృత్తులు అంటారు. ఈ చిత్త వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అడిగినా అడగకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఒక కెమెరా ఫోటో తీసి చిత్రంలో పెడుతూ ఉంటుంది. ఎలా పెడుతుంది? ఏది చూశారో అది యథాతథంగా, అంటే ఆవు అంటే ఆవు ఆకారంతో ఉంటుంది చిత్తవృత్తి, పొలము అంటే పొలమాకారంలోనే ఉంటుంది చిత్తవృత్తి. ఇట్లా చిత్తవృత్తులు ఉంటాయి. ఇక చిత్తానికి నైర్మల్యం కావాలంటే చిత్తవృత్తులు లేని స్థితి చిత్త నైర్మల్యం. లేని స్థితి కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇంప్రెషన్స్ పడకుండా ఆపాలి. ఇంప్రెషన్స్ పడకుండా మనకు ఆపడానికి మన దగ్గర ఏమైనా టెక్నిక్ ఉందా అంటే లేదండి, నేను కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాలతో అనుభవిస్తూనే ఉంటాను ప్రపంచాన్ని, నా మనసు చెప్పినవన్నీ కోరికలు తీర్చుకుంటూనే ఉంటాను, కానీ చిత్తవృత్తులు మాత్రం ఏర్పడకూడదు. ఈ టెక్నిక్ లేదు. ఇది చేసావంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. వాడు చెప్పినట్టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అనమాట. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. కనుక ఇక్కడ చిత్తవృత్తి చిత్త నైర్మల్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే చిత్తవృత్తులు లేనప్పుడు. చిత్తవృత్తులు ఎందుకు ఉండవయ్యా? మనస్సు సంచారం చేయకపోతే, జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలు ఆపరేట్ చేయకపోతే. కన్ను చూసింది, చూడంగానే ఆహా అని వదిలేచ్చుగా. నాకు ఆ గులాబీ పువ్వు కావాలి, నాకు ఆ జిలేబీ కావాలి ఎందుకు అడుగుతోంది? అడిగిందయ్యా. అడగంగానే బుద్ధి ఏం చేస్తా తిను బాగానే ఉంటుందని అనొచ్చు. అనగానే ఈ చేతులు కాళ్ళు కర్మేంద్రియాలు పరిగెత్తుకుంటూ కోసుకొస్తుందో తెచ్చుకొస్తుందో తింటోంది. వెంటనే ఒక చిత్తవృత్తి ఏర్పడింది. ఇట్లా మనం గమనిస్తూ పోతే ఒక్క ప్రశ్న సార్, అంటే మనం కోరకపోయినా కూడా చిత్తవృత్తిలో ఇంప్రింట్ ఉంటుంది కదా. మీరు కోరకపోతే చర్య ఏది? అంటే చూసిన ప్రతి వస్తువుకి ఒక ఫోటో మనకి చిత్తంలో ఉండేటట్టయితే కోరినా కోరకపోయినా అది పడుతుంది కదా. కాదు కాదు కాదు, చూసిన ప్రతి వస్తువు ఫోటో కాదు, మీరు ఏది అనుభవిస్తారో అది. అనుభవించేదాకా చిత్తం గ్రహించదా? గ్రహించదు. అదేగా, అందుకేగా సన్యాసి తిరుగుతున్న వాడికి ఏం పట్టకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే దాన్ని తీసుకోవట్లేదు. వాటితో సంఘము ఏర్పడిందా గోవిందా? సంఘం ఏర్పడినప్పుడే చిత్తానికి పని ఉంటుంది. అంతే. కనుక ఈ కళ్ళు చూస్తున్నా దాని జోలికి పోకూడదు. దాన్నే మనకి సమాధి షట్క సంపత్తి చెప్పినప్పుడు మనసుని నియంత్రించటము, కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారాల్ని నొక్కిపెట్టడము, ఇవన్నీ చెప్పారు అక్కడ. అంటే మన జ్ఞానేంద్రియాలతో చూసింది మనసు దాకా తీసుకెళ్ళకపోతే చాలు చాలు. అట్లా ఇప్పుడు చిత్తవృత్తులు ఆగాయి అంటే ఏమిటైంది అనమాట అంటే మనసు అంతర్ముఖం అయ్యింది. ఎప్పుడైతే మనసు అంతర్ముఖమైందో జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ వ్యాపారాన్ని వీలు చేసుకుంటూ అంతర్ముఖం చేశాము, మనకి బాహ్య స్మృతి తగ్గుతుంది. ఇది లేనప్పుడు ఇది సంచారము లేదు, సంగము లేదు, చిత్తవృత్తి లేదు. కానీ పాతవో మరి పాతవు ఉన్నాయిగా, వాటిని కడుక్కునే కార్యక్రమం పెట్టుకోవాలి. సో కొత్త చెత్త పోగేయకుండా పాత బూజులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. పండగల ముందు దులుపుతామే అట్లా పాత బూజులు దులిపే కార్యక్రమమే సాధన. తద్వారా ఏమిటవుతుంది అంటే మనకున్నటువంటి ఇది గురువు అనుగ్రహం. ఇందులో ప్రధానమైన వాక్యము
గురువు అనుగ్రహము. ఎందుకంటే గురువు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పరమాత్మ. మనకి సాక్షాత్గా కనపడేవాడు గురువే. సరే, ఆయన అనుగ్రహంతో నెమ్మది నెమ్మదిగా క్లీన్ చేసుకుంటూ పోతే పలక శుభ్రపడుతుంది. ఇగో అది చిత్త నైర్మల్య స్థితికి రావటము అంటే. దీనికి చచ్చేంత సాధన చెప్పారు. కానీ నోటితో నేను చెప్పినంత, నేను వాగినంత తేలిక కాదు 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 కాదు. అంటే ఎందుకంటే ప్రారంభాన్ని అనుభవిస్తూ అండి ఆ, ఆగాన్ని రాకుండా చూసుకుంటూ సంచితాన్ని లగ్నం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అంతే. అది అది కరెక్ట్ మాట చెప్పారు. కనుక అది వాక్యముగా చెప్పడం ఎంత తేలికో సాధనలో సాధించటం అంత కష్టతరమైనది, లేదా కష్టతమమైనది అని కూడా అనొచ్చు. అలాని వదిలేయకూడదు. విషయం ఏంటంటే అలాని వదిలేయకూడదు. దాన్ని పట్టుకుని చివరంట సాధించి తీరాల్సిందే. దానికి ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది నూనె స్తంభం లాంటిది. కొంచెం ఎక్కుతుంటే జర్రం జారుతూనే ఉంటాం, ఎక్కుతూ ఉంటాం, జారుతూనే ఉంటాం. అయినా సరే పట్టుకుని వెళ్ళి పైకి ఎక్కే వరకు వెళ్ళాలి. ఒక దశలో అబ్బా చాలా కష్టం అనిపిస్తుందని కూడా అనిపిస్తుంది కదండి. ఎందుకు అనిపించదు? ఏదైనా మంచి పని చేద్దామంటే మొట్టమొదటి వచ్చేవి అడ్డంకులు. ఎంత సాధన చేసినా గమ్యం చేరలేకపోతున్నా అని అసలు మాది గమ్యం ఏంటో ఇంకా నైరాశ్యం మనకి వస్తుంది. తెలియదమ్మా. నిజం చెప్పుకోవాలంటే మన గమ్యం ఎంత దూరంలో ఉందో, ఎంత దగ్గరలో ఉందో అదే మనకి అంటే తెలియదు. చేరనంత కాలం అది దానికి దూరం అనే లెక్క కనుక కదా. కనుక మన కంటి దూరం కనపడేంత దూరం వరకు ప్రయాణం ఎలా చేద్దామో ఆలోచిద్దాం. దాని బియాండ్ ఇప్పుడు ఆ సందులు తిరుగు, ఆ 3 సందులు తిరుగు, 4వ అగో అక్కడ ఉందయ్యా అన్నాడు అనుకోండి, అది ఎక్కడుందో అని వెతకద్దు. ఈ ఎదురుకుండా కనపడే రోడ్డు మీద ఏమన్నా ముళ్ళు ఉన్నాయా, మన కాళ్ళకి చెప్పులు ఉన్నాయా, చెప్పులు లేకపోతే చెప్పులకి చిల్లులు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ ఉంటాయిగా. ఇవన్నీ చూసుకుని ఎదురుకుండా ఉన్న ఒక్క అడుగు వరకు మనం ఆలోచిస్తే చాలండి. ఎదురుకుండా వేసే ఒక్క అడుగును సరిగ్గా ఆలోచించుకుంటే వద్దన్న గమ్యం ఇవాళ కాకపోతే రేపు చేస్తాం. కానీ మన దృష్టి ఆ గమ్యం మీద ఏమండి, ఇక్కడ కింద ముళ్ళ దగ్గర నుంచున్నాం అనుకోండి, ఒక ముళ్ళు పసక్క దిగుతుంది, అబా నడుస్తాం, అక్కడ చతికిల పడతాం. కనుక ఎంతో దూరం ఆలోచించదు, ఎదురుకుండా ఉన్న వరకే ఆలోచిద్దాం. ఇంతవరకు ఎట్లా శుభ్రం చేసుకుందాం. ఇది చేస్తూ పోతూ ఉంటే వద్దన్నా కూడా మనం గమ్యం చేరి తీరటం ఖాయం. కానీ దాని మీద దృష్టి పెడితే మాత్రం అసంభవం. మేము మొన్న తర్వాత అరుణాచలం వెళ్ళాం సార్. ఇందులో పోటీ కూడా లేదు. అరుణాచలం వెళ్ళాం మొన్న మేము. ఉమ్, మావాడు 2 రోజులు, ఒక రోజు అక్కడ గుళ్ళ అభిషేకం, మొదటి రోజు పరిక్రమ గిరివలయం, మళ్ళీ తర్వాత పైన స్కందాశ్రమం విరూపాక్ష గుహలకి వెళ్ళాలని. పొద్దున్నే 5 గంటలకు అట్లా గిరివలయంకి వెళ్ళామండి. ఉమ్, 10 అట్లా 10 దాటిపోయింది, 5 గంటలు అయిపోయింది. మధ్యాహ్నం ఇంకా వాళ్ళందరూ కొంతమంది పొద్దున వచ్చిన వాళ్ళు డ్రాప్ అయిపోయారు. అక్కడికి విరూపాక్ష ఎండ ఉంది. ఇంకా ఆ, నేనేమో మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామో ఏంటో నాకు, నేను ఇంతవరకు 4-5 సార్లు వెళ్ళాను కానీ విరూపాక్ష గుహలకి వెళ్ళలేదండి, పైకి ఎక్కల. ఆ, ఎక్కి ఎంత కష్టమైందంటే అండి, 3 గంటలకి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి ఎండలో ఎక్కడం స్టార్ట్ చేసాం. ఉమ్, అమ్మో నేను ఎక్కగలనా దిగ్గలనా నాకు. ఇంకా దిగిన తర్వాత ఆ, ఎలా చేసి అంటే ఎట్లా ఇక్కడ ఎట్లా పడిపోతాను, ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి, నేను రాకుండా నేను చేయలేనేమో అని ఒక నైరాశ్యం వచ్చేసింది నాకు. ఆ, తర్వాత దిగిన తర్వాత అండి, దిగుతుంటే ఒక కింద మెట్ల దగ్గర ఇళ్ళు ఉన్నాయి, అక్కడ ఒక అరుగు మీద కూర్చుంటే, అమ్మ నువ్వు వెళ్ళావా, నేను ఇక్కడ ఇన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నా కానీ పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేయలేదంటే ఒక ఆవిడ. ఆ, అమ్మో అంటే ప్రయత్నం అన్నది ఎంత మనకి, ఎంత ఒక్కోసారి కష్టం అన్నదండి ఎంత కష్టం అనిపిస్తుందో అని నాకు అప్పుడు బాగా అనుభవం అయింది. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా చేయలేకపోతున్నామే అని అనిపించింది. దిగిన తర్వాత అమ్మయ్య చేయగలిగాను అనిపించింది. అంటే నాకు అనుభవపూర్వకంగా కష్టం ఏంటని నాకు తెలిసింది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంత సాధన ఇన్ని రోజుల నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక 20 years పైన ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నా అన్ని ఎంతవరకు మీరు అన్నట్టు ఆ జ్ఞానం అది వాచ్యం వరకే ఉంది తప్పండి, అనుభవానికి రాల.
అంత ఒక్కోసారి తేలిగ్గా అట్లా కాదమ్మా, అంత తేలిగ్గా చేతికి అందే పొట్లం అయితే ఈ పాటికి అందరూ మోక్షం వచ్చి పొందేవాళ్ళుగా. అంటే ఇంకోటి ఒక్కసారి మనకి నైరాశ్యం వచ్చినప్పుడు ఎన్నిసార్లు మళ్ళా మీద మీలాంటి వాళ్ళు జారినప్పుడల్లా పాఠం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం బలం పుంజుకుంటుంది అంతే. మనం జారుతూనే ఉంటాం. అందులో జారటము సహజము, మళ్ళీ పైకి పాకటము సహజము అయితేనే స్థితి. జారంగా ఇన్నిసార్లు జారుతున్నాం, మళ్ళీ ఎవడెక్తాడో, మళ్ళీ ఎట్టగో జారేదే కదా, ఇక్కడే కూర్చుందాం అనిపిస్తే గోవింద. మళ్ళీ ఎవరెక్కుతామని అనంగానండి ఇంకా ఎంత కష్టం. నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు ఎవరిదో ఒక సహాయం కావాలని మాత్రం అనిపిస్తుంది తప్పకుండా కదా. వాడిని వీడిని అడగండి, మళ్ళీ వాడినే పట్టుకోండి. వాడే భగవంతుడు అనుకోండి. నువ్వు చేయి పట్టుకుంది నా వల్ల కాదని అనిపిస్తుంది కదండి. ఆయన ఆ మాట చెప్పాడుగా. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్న వేనా గురుగారు? వేయండి, ఎందుకు మన మీకు ఆవిడ ఎందుకు? 13వ చాప్టర్ లో అడుగు పెట్టాము. సో ఇప్పుడు కొంచెం మన ప్రయత్నం, మన పురుష ప్రయత్నం చేయాలని అర్థమైంది. సో అలాంటప్పుడు ఆ ఈ మనం చేస్తున్న సాధన చేస్తూ త్వమేవ శరణం తమాస్మి మాత అంటే ఆవిడ చూసుకుంటుంది కదా అని ఒక నమ్మకం కూడా ఉందండి నాకు. అంటే ఇప్పటిదాకా సార్ 12 చాప్టర్స్ లో తత్ వేరు తమ్ వేరు విడివిడిగా చూసాము. ఇక్కడ కలిసి ప్రయాణం కదా, అందుకని సందేహాలు ఎక్కువ వస్తుంది. అదే కదా, చూసుకోవాలమ్మా. చేస్తుంది కరెక్టా కాదా అది అని కూడా కాదు, అనిపిస్తుంది. సంశయపడితే సంశయాత్మ వినశ్యతి అని దేనికన్నాడంటే వస్తుందా రాదా అని అనుమానం పడితే రాదని చెప్పాడు. కానీ ఇది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే సంశయాలు వస్తే అది సంశయం కింద రాదు. వస్తుందా రాదా అన్న సంశయం ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇతరులకు వచ్చాను సార్. కానీ అంతే. ప్రయాణంలో సహాయం అవసరమవుతుంది. అది అంటే అంతకంటే అది నిజమేమిటంటే ప్రయాణంలో సహాయమే ఉండదు. ఇది ఒక్కడు ఏడ్చుకోవాల్సిన వ్యాపారమే. ఒంటరి ప్రయాణమే. అంతే. తర్వాత ఇగో నేను మొగుడిని, నేను పెళ్ళాన్ని, నేను నీకన్నా పెద్దవాడిని, నాకు ముందు రావాలి కదా, ఇట్లాంటి భ్రమలు కూడా లేవు. ఎవడి ఏడుపు వాడిదే ఇక్కడ. ఎవడికి పోటీ లేదు. అందుకే ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ వరకు దగ్గరే ఆపేస్తాడు పెళ్లిలో. మోక్షేచ చెప్పడు. మోక్షేచ ఎవడేడు వాడిదే, తప్పదు. సరే, ఈ 21 దగ్గర ఆగుదా ఇవాళ. రేపు 22 చెప్పుకుందాం అమ్మా. చాలా వరకు అంటే కొన్ని ఈ నడుస్తున్నప్పుడే అడగాలండి సందేహం. అలా లేకపోతే కాదు, ఇప్పుడు మీరు చేసింది తప్పు కాదు, అడ్డుపడ్డారన్న భ్రమలో మీరు అనవసరంగా ఉండకండి. అడ్డు సంశయం లేదు సార్. వచ్చినప్పుడు దాని మీద మనం మాట్లాడుకుని, ఇప్పుడు అవును. నాకేదో తెలుసని కాదు, నాకేదో మన ఇద్దరం కలిసి ఒక క్లాసులో నలుగురం కూర్చొని చర్చించుకుంటాం, అంతే లెక్క ఇక్కడ. ఇప్పుడు అంటే ఇది ఇక్కడ సందేహం నివృత్తి చదువుకునే పర్పసే అది కదా. మనకి సందేహం నివృత్తి అవ్వకపోతే నివృత్తి కాకపోతే ముందుకెళ్తే ఎట్లా అమ్మా? ఇంకా సంశయాలు మూట పెరుగుతుంది. ఇది ఇక్కడ క్లియర్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇది బాగా అర్థమవుతుంది. అదే అదే మీరు అన్నట్లు మీరు క్లియర్ లేదు, అందులో మీరు ఏమాత్రం అనుమానం పడక్కర్లే. స్లోగా అంటే అయినా మనకేమి అర్జెంట్ ఏమీ లేదండి. నెమ్మదిగా మీరు ఒక్కటే గమనించండి అమ్మా, చాలా సింపుల్. ఏదైనా సరే దేనికి మూడో నాలుగో క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయమ్మాయి. ఈ వేదాంతంలో ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటంటే, నాకు బుద్ధికి అనిపిస్తున్నది గురువుల అనుగ్రహం వల్ల ఏమిటంటే, చాలా ఉందనుకుంటాం, అసలు చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. చాలా అబో అనుకుంటాం, ఏమీ లేదు. 3 గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు. 4గో చెప్పండి, 4గో చెప్పండి. లేదు కదండి. లేదు. మీకు కలిగే మిగిలిన అన్ని అనుభవాలు ఈ 3 డబ్బాల్లోకే వస్తున్నాయి, ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నాయా? సరే, ఈ డబ్బాల్లోకి వెళ్తున్నాయని తెలిసిన తర్వాత ఈ 3 మనకి ఏం చేస్తున్నాయి? ఒక కారణం ఉంది, దానికి ఒక ఫలితం ఉండాలిగా. ఏమిటా ఫలితము? ఈ 3 ఆపరేట్ అయితే ఏం చేస్తున్నాయి? అయ్యా, సత్వగుణం అయితే సుఖాన్ని ఇస్తోంది, రజోగుణం అయితే కనుక దుఃఖాన్ని ఇస్తోంది, తమోగుణం అయితే మోహాన్ని ఇస్తోందండి. సరే, నాకు మోక్షం అంటే ఏమిటి? ఈ 3 గుణాలు లేకపోవటమేనయ్యా. అయిపోయింది. ఇంకా ఇంతకు మించి మోక్షాన్ని డెఫినేషన్ చెప్పండి నాకు. కనుక ఏం చేయాలి? ముందు అన్నిటికన్నా సర్వచండాలమైనది ఏది? మోహము. అదేగా చెప్పాడు, మోహాన్ని వదులుకో, మోహాన్ని వదులుకొని ఎందుకు చెప్పాడు?
స్టార్టింగ్ పాయింట్ అది. అది వదులుకోవడం చాలా 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 కష్టం. కనుక అది వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ పోతే దాని తర్వాత దుఃఖము దగ్గరకు వస్తాం. మోహం అయిపోయింది, దుఃఖం దగ్గరకు వస్తాం. ఎవరికి దుఃఖం అంటే ఇష్టం లేదు. కనుక ఈ మోహంతో ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి? మోహము దుఃఖాన్ని సుఖంలా చూపిస్తుంది మనకి. గొడవది. మోహం మా చేసే పెద్ద విశేషం ఏంటంటే దుఃఖాన్ని సుఖంలాగా ప్రతిబింపజేస్తుంది. ఏమండి, కృష్ణని నేనండి, మా కుటుంబం అండి పెద్దదండి, 10 మంది పిల్లలండి, 250 మంది మనవలండి, వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అయితే కోరి నాయన ఈ మోహంలో పడి కొట్టుకుంటే సంసారం దుఃఖం అని చెప్పారు కదా, మరి ఇప్పుడు నీకు సుఖం అనిపిస్తుంది, దుఃఖం అనిపిస్తుంది. అంటే మోహం మనని దుఃఖాన్ని సుఖంగా భ్రమింపజేస్తుంది. మోహం ఎప్పుడైతే వదిలామో అప్పుడు దుఃఖము దుఃఖముగాను, సుఖము సుఖముగాను కనబడుతుంది. ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్లాప్ అయింది విడి దుఃఖము దుఃఖముగాను, సుఖము సుఖముగాను కనపడటం ప్రారంభం అవుతుంది. కానీ మళ్ళీ అది అక్కడ జారుడు బల్ల కదా, వెనక్కి లాగుతుండేది మోహంలోకి. అయినా సరే విదిలించుకుని ఛీ అని ఛా అని బయటికి పడాల్సింది చచ్చినట్టు. ఆయన ఎవడో చెప్పాడు, ఏమండి ఇవన్నీ వద్దయ్యా, సాధనలు ఇవన్నీ వద్దు, నీకు వేదాంతం కావాలా, నేను చెప్తా విను అన్నాడు. ఏమి శక్తి అన్నా, నీకు ఇష్టమైంది ఏం చెప్పు. జిలేబీ. వెళ్ళి జిలేబీ ఎదురకుండా కూర్చుని తినకుండా అయ్యో తినలేదని ఏడవకుండా నువ్వు కూర్చుని రా, చెప్తావు 5 నిమిషాలు అన్నాడు. అవుతుందా మనతో? ఈ మోహాన్నే వదులుకోలేవు, నువ్వు ఏమిటో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, చచ్చాడు ఇచ్చాడు. జిలేబీ మిరపకాయ బజ్జీ వాడికి మిరపకాయ బజ్జీలు కావాలి. బాగా నేను చెప్పారు. అదే అన్నాను, రమణమూర్తి గారితో అదే చెప్పండి. క్లాస్ అయిపోగానే ఆవకాయ సామాన్ల కోసం వెళ్తుంటే ఇంకా ఏం మరి వేదాంత ఇప్పుడు కాశీ ప్రయాణమై వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడ ఏం దొరుకుతాయో దొరకవో గానీ ఒక ఆవకాయ జాడి పెట్టు, ఒడియాలు కూడా 4 పెట్టు, ఇంకేం వేదాంతం అయిపోయింది. అయిపోయింది. అంటే ఈ గంట సేపే మేము వేదాంతంలో ఉన్నాం, తర్వాత జారిపోతున్నాం. తీసుకోవట్లేదండి ఏమి కూడా. ఆ? అంత ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళే వాళ్ళకి ప్రయాణంలో ఏం తీసుకెళ్ళట్లేదు, తీసుకోవట్లేదు. ఇంట్లో తింటున్నాం కానీ అంటే ప్రయాణం ఒక్కొక్కటి చెప్పు రాలుతోందని అర్థం. మా గురువు గారు చెప్పండి, ఒక ఆయన రమణమూర్తి గారు ఏదో అనబోయారు. సరదాగా ఒక మాట అన్నారు. ఏంటంటే సాహిత్యం అంటే చెప్పేవాడికి వినేవాడికి ఇద్దరికి బాగా అర్థం అవుతుంది. వ్యాకరణం అయితే చెప్పేవాడికి అర్థం అవుతుంది. వేదాంతం చెప్పేవాడికి వినేవాడికి ఇద్దరికి కూడా అర్థం కాదు అని చెప్పాడు. వేదాంతం చెప్పేవాడికి వినేవాడికి మళ్ళీ చెప్పండి. వినేవాడికి ఇద్దరికీ అర్థం ఇద్దరికి కాదు. ఇద్దరికి కూడా తెలియంది, తెలియని విషయం. అలా కూడా అనుకోవాలి. అంటే అది అందరి పట్ల కాదనుకోండి అంతే అసలు. అంతే, అది చాలా లాస్ట్ స్టెప్ అది. కానీ అన్నిటికన్నా తేలిగ్గా ప్రవచించగలిగింది ఏదైనా భూప్రపంచం ఇదంటే వేదాంతం అండి. అన్నిటికన్నా కష్టంగా ఆచరించడం కూడా వేదాంతమే. అవతల వాళ్ళకి చెప్పేయడం దాని ఈజీ. దానిలో ఉన్న వైవిధ్యం అదే. అయ్యా నీ 3 దాటండి అమ్మా చాలు, ఇంకేమదు. మోహం వదిలితే సుఖం వేరు దుఃఖం వేరు క్లాసిఫై అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 ఉంటే ఏది తింటావరా అంటే సుఖం తింటానంటాడా, దుఃఖం తింటానంటాడా? కనుక ఎప్పుడైతే మోహాన్ని చచ్చి చెడి కష్టపడి వదిలించుకోగలిగితే వద్దన్నా మన ప్రయత్నం దుఃఖ నివృత్తి వైపుకు వెళ్ళి తీరుతుంది. అప్పటి వరకు ఆ మోహం ఉన్నంత వరకు సుఖ దుఃఖాలకి అభేదము. బట్ మనం సుఖం దుఃఖాన్ని కూడా కూడా సుఖంగానే మోహ భావిస్తూ ఇదే కదా, ఉంటాము. అవరోధమే కదా, సుఖం కూడా అవరోధమేగా. అన్ని అక్కడికే వెళ్దాము. మళ్ళీ ఇవి 2 పోయిన తర్వాత సుఖము. ఈ సుఖం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ సుఖం వల్ల నాకు కలిగే లాభం ఏమిటి అని అప్పుడు చింతన సుఖం మీద ప్రారంభం. ఇగో ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి చిత్త నైర్మల్యం స్థితికి వస్తూ ఉన్నదన్నమాట, దగ్గరకు వచ్చినట్టు. అప్పుడు ఈ సుఖాన్ని వదిలేస్తే చిత్త నైర్మల్యం. చిత్తం బ్లాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? గుణాల ఆపరేషన్ 0. గుణాల ఆపరేషన్ 0 అన్నప్పుడు మీకు అసలు తత్వం బోధపడుతుంది. ఇంతవరకు రావడానికి అది అలాగే పరిస్థితి. యుద్ధానికి రెడీ అయ్యాడు కదా. ఆయన కూడా కరెక్ట్ గానే స్టెప్ బై స్టెప్ అండి 13వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ స్టెప్పులు తెలియడం వరకు తెలిసాడు. అన్నీ చెప్పాడు ఆయన. ఆయన కడుపులో ఏది దాచుకోలే. మీకు ఒక విషయం చెబుతా. సినిమా తీశాడండి విశ్వనాథ్ గారు. మొదటిసారి వెళ్ళి చూసొచ్చారు. అందులో సరే రెండోసారి సినిమాకి వెళ్ళారు.
అరే లాస్ట్ టైం ఇది గమనించలేదురా మనము ఇగో చూసే ఇది అని అనుకున్నావా అనుకోలేదు చెప్పండి చాలు. అనుకుంటాం. కరెక్ట్. అనుకున్నాం కదా. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూసినప్పుడు ఆ ఘట్టాన్ని దాచిపెట్టాడు ఆయన. లేదు, మన కంటికి కనిపించలే. మన దృష్టి పడలేదు. కరెక్ట్. మన దృష్టి పడలేదు అంతే అక్కడ లెక్క. అట్లాంటివి అనేకం ఉంటాయి. 10 సార్లు చూస్తే 10 కొత్త విషయాలు కనపడతాయి. లేదా లేదా పాత విషయానికే కొత్త అర్థం స్ఫురిస్తుంది. ఒక పుస్తకాన్ని ఇవాళ చదివితే మళ్ళీ 10 రోజుల తర్వాత చదివితే కొత్త అర్థం స్ఫురించి తీరుతుంది. మరి ఈ అర్థం ఇంత ముందు లేదా అక్కడ అంటే అక్కడ అదే ఉంది. అక్కడ ఏముందో వదిలేండి కాసేపు. మీ యొక్క పరిణితి పెరిగింది. కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. గురుగారు. ఇక కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు ఏమైనా పేరు పెట్టుకోండి దానికి. మీ పరిణితి పెరిగింది కనుక మీకు కొత్త దృక్కోణం వచ్చింది. ఇలా వస్తున్నప్పుడు పాతది వదిలేస్తాం, మనం వద్దన్న వదిలేస్తాం. మనకి ఇంకొక తేలిక ఉదాహరణ అండి, చంద్రయాన్-3 అనుకుందాం కాసేపు. ఎంత పొడుగుందండి అది? ఇంత పొడుగు పెట్టారు. కానీ ఎంతవరకు కింద ఇంజన్ తీసుకెళ్లాలో అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళి దాన్ని వదిలేసిందా, పట్టుకుని అలాగే నాకు ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడానికి హేతు అయింది కాబట్టి ఇది నాతోనే ఉంటుందని వెళ్ళింది ఆ పైకి రాకెట్. పైకి వెళ్ళాడు, చిన్న ముక్కేగా మిగిలింది. అంటే ఎక్కడ దాకా ఏది ప్రపంచంలో అవసరమో అంతవరకు తీసుకుని వదిలేస్తూ ఉంటే మనం గమ్యం చేరటానికి పేలోడ్ వెయిట్ తగ్గుతూ పోవాలి. మనం ఏమైనా పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. కరెక్ట్. ఒక ఆయన చెప్పారండి భగవద్గీత క్లాస్ ఎప్పుడో 10 ఏళ్ల క్రితం విన్నానండి. ఈయన మీరు అన్ని బంధాలు తగ్గించుకోండి, తీసేసుకోండి అంటారు. ఎలా తీసేయాలంటే ఆయన ఒకటే చెప్పాడండి, మీ పిల్లలకి మీరు ముడ్డి కడిగారు బాగానే ఉంది, ఇంకా మనవడికి మనవరాలకు కూడా ముడ్డి కడగాలనుకోవడంలోనే ఉంది మీ బంధం అన్నాడు. కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అది అక్కడ ఫార్ములా ఆపరేట్ అవుతుంది మోహమేగా. అవునండి, ఆ మోహం గురించే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఇప్పుడైనా తగ్గించుకోండి, మొదలు ఇది తగ్గించుకుంటే తర్వాత మోక్షం గురించి మీరు ఆలోచిద్దురుగా అన్నాడు. చాలా పర్టినెంట్ గా చెప్పాడు ఆయన. సరే సార్, అయితే బయలుదేరుతాను నేను కూడా ఇక పరిగెత్తాలి. ప్రేమ సిద్ధార్థ అని ఆయన ఇక్కడ చెప్పారండి భగవద్గీత చెప్పి చాలా కాలం కిందట 2006 ఆ ప్రాంతాల్లో అక్కడ చిక్కడపల్లిలో అక్కడ చెప్తారు. సరే అండి.